आज हम कारोबार कर रहे हैं तो वो बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं। आज हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब की वजह से पढ़ रहे हैं, वो भी बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं। और आज बाबा साहब के अपमान जो हुआ है वो अपमान बाबा साहब का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲ್ವೋ, 24ನೇ ತಾರೀಕದಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ कि आप 24 तारीख को ये पीसफुल बंद में इन्वॉल्व होकर पीसफुल बंद मनाइए और पूरे देश को एक मैसेज दीजिए कि हम हिंदुस्तान में बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನ, ಈ ದೇಶದ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ತಪ್ಪಿನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು। संविधान रक्षणा होराटा समिति के तरफ से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने महानायक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के का अपमान राज्यसभा में जो किया है, उसको लेकर 24 दिसंबर को गुलबर्गा ज़िले का बंद करने का कॉल दिया है। और हमारा डिमांड ये है कि जब तक देश के गृह मंत्री राजीनामा नहीं देते और अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगते, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और 24 को एक पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे कलबुर्गी ज़िले में ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉल दे रहे हैं। और हम पूरे मिलकर हर धर्म के लोग इस संविधान रक्षणा होराटा समिति में शामिल हैं। हर धर्म हर समाज के लोग मिलकर ये बंद कॉल कर रहे हैं और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 24 तारीख के दिन एक दिन पीसफुल बंद मनाइए, क्योंकि आज हम कारोबार कर रहे हैं तो वो बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं। आज हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब की वजह से पढ़ रहे हैं। आज हम अपने हर चीज़ जो भी नौकरशाही जो कर रहे हैं वो भी बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं। और आज बाबा साहब के अपमान जो हुआ है वो अपमान बाबा साहब का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है, देश के हर नागरिक का अपमान है। और संविधान के ऊपर जो विश्वास करता है, जो मानता है, उसका अपमान है। और ये हमारे अस्तित्व का अपमान है, ये एग्जिस्टिंग के ऊपर अटैक है, हमारे वजूद के ऊपर अटैक है। अगर हम आज भी अगर नहीं उठेंगे और इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये ऐसी मानसिकता बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश है। और अमित शाह जी ने कोई सोच समझकर ये नहीं कहा, उनकी मन की बात ज़बान पर आ गई। उनके दिल में जो संघ परिवार और आरएसएस को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी विचारधारा उनके ज़बान पर आ गई। आज हमें समझना है और पूरे तमाम तबके के तमाम समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये समिति की तरफ से कि आप 24 तारीख को ये पीसफुल बंद में इन्वॉल्व होकर पीसफुल बंद मनाइए और पूरे देश को एक मैसेज दीजिए कि हम हिंदुस्तान में बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैसेज पीसफुली देने के लिए तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 24 को एक पीसफुल बंद मनाइए। ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕದಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಬೇಕು। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು। ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಅವನ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಬಂದ್ ಕರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು
ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ತಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆಯ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜೀವಂತ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾನವನಿಗೆ, ಮಹಾಮಾನವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಮಾನ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಮಾನ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ್ದು, ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ, ಅದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KSRTC ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಪಮಾನಕರ ಮಾತಿಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಜನ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನ, ಈ ದೇಶದ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನ್ಮಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಪ್ಪಿನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು.